আজকের পর্বটি শুরু করার আগে মনিটারি সিস্টেম নিয়ে ডয়চে ভেলার করা একটি ডকুমেন্টারির কিছু বিশেষ অংশ দেখে নেই। Never before has there been as much money as there is today, and rarely has money been so cheap, and yet the central banks continue to pump money into the world. We're being flooded by trillions of dollars and euros. It can't go on forever. It's a ticking time bomb. It's never been easier for investors to get their hands on cheap money. Running up debts is practically free of charge. Organisations are just borrowing large amounts of money from each other and then using that to make money by lending it to others who are using that to lend it to others. A snowball system that lets the rich become even richer. Savers, on the other hand, are losing billions every year thanks to low interest rates. If you just open a savings account, it's almost like burning money. The question is, where's all this money going? By buying government bonds, the ECB has pumped additional trillions of euros into the markets. Otherwise, the system would face potential collapse. The price of all this is a deluge of money. The money has to go somewhere, into shares and real estate, which continue to rise in price. The result is a massive concentration of wealth right at the top. Bill Gates, the world's richest man, has a fortune of 65 billion euros. That's the market value of his shares. To compare, the total value of all of the world's cash is less than 100 times that amount, 5 trillion euros. The value of all goods and services created every year around the world is 75 trillion euros. That's the real economy. The world's debts are far higher than that. States, businesses and private individuals all have debts. A world living on credit. 705 trillion, that's the value of all derivatives, the speculative financial bets on the future. They've got almost nothing to do with real goods anymore. What happens when there's too much money in the world? Economist Max Otter says this deluge of cheap money isn't just flooding the big banks. He sees low interest rates as the symptom of a massive sickness in the global financial system. What's more, cheap money endangers the entire economy and promotes increasing levels of debt. He says those who believe that with the financial crisis of 2008 receding, things are now better again are much mistaken. This influx of money is extremely dangerous. It's slow, but at some point the dam will burst and then we'll be in a huge crisis. The biggest danger is that this flood of cheap money will split our society. It moves money from the bottom upwards, he says, a gigantic redistribution machine. Low interest rates are demanded by many economists. They mean that states can borrow on the cheap. States can take on more debt. It also means the rich can do the same and often without any liability if they default. If I, as one of the super rich, buy a business, then I'm only liable to the extent of my holding, not with the rest of my wealth. That's a blatant injustice compared to middle-class families and regular people with home construction loans. This flood of money doesn't just save states and banks, it also favours the rich, who use this cheap money to buy shares, companies and real estate with rapidly rising values, while the financial investments of ordinary people lose value. The middle classes have savings and insurance policies, and these investments are the losers in a low interest rate world. Poorer citizens suffer because real estate prices are going up and therefore rents too. The ECB and other central banks flooding the world with cheap money isn't a cure, it's just pain relief, and in the long run it has serious side effects. The entire setup is a system that keeps saving itself temporarily, but at some point it will inevitably fall apart.
Until then, it exacerbates the enormous injustice that already exists. Those who have benefit. A handful of super-rich individuals own as much as the poorer half of the world's population combined. This flood of money is increasing the gap between rich and poor even further. It's an industry in party mood. Big companies are buying up competitors thanks to low interest rates, thereby increasing their share value. Only shareholders benefit from this strategy, and they tend to be affluent. German chemical giant Bayer. রিচার্ড ওয়ার্নার বলেন, তৃতীয় আরেকটি থিওরি আছে, আর সেটি হলো ক্রেডিট ক্রিয়েশন থিওরি। রিচার্ড ওয়ার্নারের মতে এটি সঠিক থিওরি এবং এটি সবচেয়ে পুরনো থিওরি, প্রায় 100 বছর পুরনো একটি থিওরি। এই থিওরি অনুযায়ী ব্যাংক শূন্য থেকে মানি ক্রিয়েট করে এবং তা করা হয় ক্রেডিট ক্রিয়েশন প্রসেসের মাধ্যমে। অর্থনীতিবিদরা সব সময় বলে আসছেন যে ব্যাংক হচ্ছে ডিপোজিট টেকিং ইনস্টিটিউশন বা আমানত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, যারা মানি ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। রিচার্ড ওয়ার্নার বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে না এবং তারা মানি ঋণও দেয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাংক ডিপোজিট গ্রহণ করে না কিভাবে? কারণ ব্যাংক মূলত পাবলিক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, এটা মোটেও ডিপোজিট নয়। ডিপোজিট হচ্ছে যখন কোনো কিছু কারো কাছে আমানত রাখা হয় এবং তা করা হয় মালিকানা সত্ত্ব হস্তান্তর না করে, অর্থাৎ হেল্ড ইন কাস্টাডি বা বেইলমেন্ট। কিন্তু ব্যাংকে আমরা যে অর্থ দেই তা মূলত ঋণ, যা ব্যাংক গ্রহণ করে আমাদের থেকে। এখন এটাকে সারাদিন ডিপোজিট বললেও এটা প্রকৃত অর্থে ঋণ গ্রহণ। আমরা হচ্ছি ব্যাংকের ক্রেডিটর বা ঋণদাতা। ঋণ গ্রহণের পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংক হচ্ছে আমার ঋণের ওনার। এখন তারা এই মানিকে ওন করে। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাংক নেভার লেন্ড মানি, অর্থাৎ ব্যাংক কখনোই টাকা ঋণ দেয় না। কিভাবে? রিচার্ড ওয়ার্নার বলেন, ব্যাংক ঋণ দেয় না কারণ ব্যাংক মূলত সিকিউরিটিজ পারচেজ করে। কেউ যখন ব্যাংক হতে ঋণ নেয় তখন তাকে একটি লোন কন্ট্রাক্ট বা ঋণ চুক্তি করতে হয় ব্যাংকের সাথে। আর এই লোন কন্ট্রাক্ট হচ্ছে মূলত একটি প্রমিসারি নোট। প্রমিসারি নোট হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার পক্ষ হতে একটি লিখিত দলিল এবং প্রতিশ্রুতি যে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সুদ সহ ব্যাংককে ফেরত দিবে। ব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে এই সিকিউরিটি বা প্রমিসারি নোটটি ক্রয় করে থাকে এবং এর বিনিময়ে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করে থাকে। এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন, যখনই ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে অর্থের বিনিময়ে এই প্রমিসারি নোটটি ক্রয় করল, সেই মুহূর্ত হতেই ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল, কারণ তাকে সেই অর্থ প্রদান করতে হবে। আর যেই অর্থ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হয় তা আবার ব্যাংকের জন্য ডিপোজিটও হয়ে গেল। অবাক লাগছে? অবাক হবেন না। রিচার্ড ওয়ার্নার বলেন, ব্যাংক ডিপোজিট বলে সেই মানিকে যা তাকে পরিশোধ করতে হবে। অন্য কথায় বললে, পাবলিকের কাছে ব্যাংকের ঋণ, অর্থাৎ পাবলিকের কাছে ব্যাংকের ঋণই হচ্ছে ব্যাংকের ডিপোজিট, যা ব্যাংক পরিশোধ করবে। তাহলে ব্যাংক যখন প্রমিসারি নোট ক্রয় করল তখন তাকেও অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অতএব এটাও এখন থেকে ব্যাংকের জন্য একটি ডিপোজিট। এভাবে ব্যাংক মানি সাপ্লাই ক্রিয়েট করে। ইকোনমিতে মানি সাপ্লাই 97% হলো ব্যাংক ডিপোজিটস। আর এই ডিপোজিটগুলো ক্রিয়েট করা হয় শূন্য থেকে, যখন তারা মানি ঋণ দিয়ে থাকে। কারণ ব্যাংক কল্পিত কাস্টমার ডিপোজিট ইনভেন্ট করে বা তৈরি করে। কেন? এর উত্তর হচ্ছে, ব্যাংক incorrectly restate accounts payable liability arising from the loan contract having purchased a promissory note as a customer deposit। অর্থাৎ ব্যাংক ভুলভাবে ক্রয়কৃত প্রমিসারি নোট, যা লোন কন্ট্রাক্ট হতে সৃষ্ট, যা মূলত একটি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লায়াবিলিটি, তাকে কাস্টমার ডিপোজিট হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।
এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে রিচার্ড ওয়ার্নারের লেকচারগুলো শুনতে পারেন। এই সকল ইলেকট্রনিক কারেন্সি বা এমন কারেন্সি যা শুধুই কিছু সংখ্যা মাত্র, যা কারেন্সি সাপ্লাইয়ের গতিকে অনেক গুণে বৃদ্ধি করেছে, তা অবশেষে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। ইকোনমিতে কারেন্সি যত বৃদ্ধি পাবে, মূল্যও তত বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ কারেন্সি তার ক্রয় ক্ষমতাকে হারাবে। আমরা প্রথম পর্বে ইনফ্লেশনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলাম। ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে অ্যান এক্সপেনশন অফ দ্য কারেন্সি সাপ্লাই, অর্থাৎ যখন কারেন্সি সাপ্লাইয়ের বৃদ্ধি ঘটে, মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে শুধুই একটি আলামত, অর্থাৎ রোগের সিমটম, লক্ষণ। অতএব পুরো কারেন্সি সাপ্লাই কিছুই নয়, শুধু একটি প্রতারণা। ইউনাইটেড স্টেটসের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভ এবং ট্রেজারি কতগুলো আইওইউ অদল বদল করে এবং কতগুলো সংখ্যা যা ব্যাংকগুলো তাদের কম্পিউটারে টাইপ করে, এটাই তাদের পুরো কারেন্সি সাপ্লাই। মূলত এগুলো কিছুই না, বরং সাপ্লাই অফ নাম্বারস। 4% কাগজের ডলার আর 96% কম্পিউটার টাইপিং। যদি আপনি মনে করেন এখানেই সব শেষ, তবে শুনুন, আমরা রাত দিন সেই কারেন্সি সাপ্লাইয়ের কিছু অংশের জন্য শ্রমও দিয়ে থাকি। প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে আমাদের সময়, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের অনেক মুহূর্ত হারিয়ে ফেলি এই বোগাস কারেন্সি সাপ্লাইয়ের জন্য। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। কিছু সংখ্যা যা কিছু লোক কোনো কাগজে ছাপিয়েছে বা শুধুমাত্র টাইপ করেছে তাদের কম্পিউটারে। এখন এই নাম্বারগুলোই আমাদের রক্ত, ঘাম, কান্না, শ্রম, চিন্তা, প্রতিভাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আমরাই এই কারেন্সিগুলোকে ভ্যালু দিয়ে থাকি, যার কারণে এগুলো কারেন্সি হিসেবে মূল্য রাখে। তবে নির্মম তামাশা এখন শুরু হবে। আমরা আমাদের দেশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কারেন্সি জমা করি, অর্থাৎ এই ডলার রিজার্ভে রাখি। একইভাবে ইউনাইটেড স্টেটসের জনগণও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কারেন্সি জমা করে, যাতে করে সেখান থেকে একটি অংশ কর হিসেবে ট্যাক্স কালেক্টরকে দিতে পারে। ইউনাইটেড স্টেটসে এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় IRS, ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। তারা সকল ট্যাক্স কালেক্ট করে গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা দেয়, যাতে করে ট্রেজারি প্রিন্সিপাল এবং এর সুদ সহ ফেডারেল রিজার্ভকে পরিশোধ করতে পারে সেই বন্ডের জন্য, যা ফেডারেল রিজার্ভ কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ইউএস গভর্নমেন্টের ট্রেজারি থেকে ক্রয় করেছিল, শুধু কতগুলো কাগজ ধরিয়ে দিয়ে, যাকে অফিসিয়ালি ডলার বলা হয়, যা মূলত আইওইউ বা চেক, এবং যেই চেকের বিপরীতে ফেডারেল রিজার্ভের কাছে কোনো অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য ছিল না, ছিল শুধুই বাতাস। চলুন এই সেকশনটি একটু রিক্যাপ করি, যাতে করে পুরোপুরি বুঝে আসে। ইউনাইটেড স্টেটসের ট্যাক্সের অধিকাংশ অংশ স্কুল, রাস্তা, পাবলিক সার্ভিসের জন্য ব্যয় হয় না, বরং বন্ডের উপর সুদ পরিশোধ করতে ব্যয় হয়। যেই বন্ডগুলো ফেডারেল রিজার্ভ কিনেছিল পাল্টা অনেকগুলো কাগজ ছাপিয়ে। ইউনাইটেড স্টেটসের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখানে প্রকাশ্যে জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি এবং প্রতারণা করছে, অর্থাৎ বিশ্বের পুরো মনিটারি সিস্টেম আর কিছুই নয়, বরং একটি আইনসম্মত অনুমোদিত চুরি, যা বিশ্বের 99% মানুষকে এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশকেই দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছে। সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজি হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ ফেডারেল নয়, এর স্টক হোল্ডার্স আছে। স্টক হোল্ডার কি? আমরা সবাই জানি যে কোনো কর্পোরেশনের প্রতিটি শেয়ার মালিকানা শর্তের পার্সেন্টেজকে রিপ্রেজেন্ট করে, অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছে সেই কর্পোরেশনের মালিক। অতএব ফেডারেল রিজার্ভ একটি প্রাইভেট কর্পোরেশন এবং শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভের মালিক, এবং এটা আপনি নিজেই দেখতে পারেন। ফেডারেল রিজার্ভের ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন সেখানে লেখা আছে, দি স্টক হোল্ডার্স অফ দি ব্যাংক shall be entitled to receive an annual dividend of 6% on paid in capital stock, অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভের স্টক হোল্ডাররা 6% করে ডিভিডেন্ড পাবেন প্রতি বছর।
আমরা যতটুকু জানি যে ফেডারেল রিজার্ভে এই স্টকগুলো সর্বপ্রথম ইউনাইটেড স্টেটসের বড় বড় ব্যাংকগুলোকে ইস্যু করা হয়। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাংকের মার্জার্স এবং অ্যাকুইজিশনের কারণে এখন আর ট্রেস করা সম্ভব নয় যে কারা ফেডারেল রিজার্ভের এই স্টকগুলো ওন করে। এটা অনেক নিবিড়ভাবে পাহারা দেয় একটি রহস্য। তবে ধারণা করা হয় সেই প্রাইমারি ডিলাররাই ফেডারেল রিজার্ভের মালিক, যারা ট্রেজারি থেকে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ অর্থাৎ বন্ডগুলো ক্রয় করে পরবর্তীতে ফেডারেল রিজার্ভের কাছেই মুনাফায় বিক্রি করে। যদি এখনও এই ধোঁকাবাজি সিস্টেমকে বুঝে উঠতে না পারেন তবে অধৈর্য হবেন না। পৃথিবীর অনেক মানুষ তো এ সম্পর্কে জানেই না, আর বোঝা তো অনেক পরের বিষয়। এই সিস্টেমকে ইচ্ছে করেই জটিল করা হয়েছে। ইকোনমিস্ট জন মেইনার্ড কেইনস লিখেন, By this means government may secretly and unobserved confiscate the wealth of the people, and not one man in a million will detect the theft. অর্থাৎ এইভাবে ইউনাইটেড স্টেটসের সরকার হয়তো গোপনে এবং অগোচরে সাধারণ মানুষের সম্পদ জব্দ করবে এবং প্রতি 10 লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনও এই চুরি শনাক্ত করতে পারবে না। তবে আমরা বিশ্বাস করি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে যে কেউ এই চুরি শনাক্ত করতে পারবে এবং এই জটিল সিস্টেমকে বুঝতেও পারবে, সিস্টেম যতই জটিল হোক না কেন। স্টেপ 1, সরকার আইওইউ তৈরি করে অর্থাৎ বন্ডস, যা দিয়ে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে এবং যা আমাদের জন্য একটি বিশাল ঋণের বোঝা, এবং আমাদেরকে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে সুদ সমেত। স্টেপ 2, পরবর্তীতে এই আইওইউগুলো অদল বদল করা হয় কারেন্সি সৃষ্টি করার জন্য ট্রেজারি বন্ডসগুলো বিক্রি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কাছে। পরবর্তীতে ব্যাংক সেই আইওইউগুলো মুনাফায় বিক্রি করে ফেডারেল রিজার্ভের কাছে, এবং এরাই ফেডারেল রিজার্ভকে ওন করে। হয়তো পরবর্তীতে ফেডারেল রিজার্ভ তার চেক বুক খোলে এবং সে তার বোগাস আইওইউ দিয়ে ট্রেজারির আইওইউগুলো কিনে নেয়, অথচ তার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ছিল শুধুই 0। তারপর ফেডারেল রিজার্ভ সেই চেকগুলো ব্যাংকে ধরিয়ে দেয়। বাস, কারেন্সি তৈরি হয়ে গেল। এবং এভাবেই এই প্রসেস চলতেই থাকে বছরের পর বছর। এভাবে ফেডারেল রিজার্ভে বন্ড জমতে থাকে এবং ট্রেজারিতে কারেন্সি, যেগুলো মূলত শুধুই সাপ্লাই অফ নাম্বারস। তারপর ট্রেজারি সেই ডলারগুলো সরকারের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ডিপোজিট করে দেয়। স্টেপ 3, এখন ইউনাইটেড স্টেটসের সরকার সেই ডলারগুলো খরচ করে, যেমন পাবলিক ওয়ার্কস, সোশ্যাল প্রোগ্রামস এবং যুদ্ধ। এরপর সরকারি কর্মচারী, কন্ট্রাক্টরস এবং সোলজাররা তাদের পারিশ্রমিক, বেতন, মুনাফা তাদের ব্যাংকে ডিপোজিট করে। স্টেপ 4, ব্যাংকগুলো ডিপোজিট মানি ক্রিয়েশন বা ক্রেডিট ক্রিয়েশন। ফলে ইকোনমিতে কারেন্সি সাপ্লাইয়ের পরিমাণ অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। স্টেপ 5, অতঃপর তারা তাদের উপার্জনের উপর ট্যাক্স প্রদান করে আইআরএসকে, ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসকে। আইআরএস সেই নাম্বারগুলোকে নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে, যাতে করে ট্রেজারি আসল প্লাস সুদ সমেত ফেডারেল রিজার্ভকে পরিশোধ করতে পারে সেই বন্ডগুলোর জন্য যা ট্রেজারি ফেডারেল রিজার্ভকে বিক্রি করেছিল ব্যাংকগুলোকে ব্যবহার করে। স্টেপ 6, এখানে আমাদেরকে আরেকটু আলোচনা করতে হবে, আর সেটা হলো ডেট সিলিং ডিলিউশন। এটি একটি বিশাল প্যারাডক্স। মনে আছে সেই গভর্নমেন্ট বন্ডসের কথা? বন্ডগুলো বিক্রির সময় কিন্তু সুদ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি করা হয়, এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে লোন দিয়ে থাকে সেখানেও সুদের প্রতিশ্রুতি করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি ডলার যা এক্সিস্ট করে এর জন্য সুদ ধার্য করা হয়, যা পরিশোধ করতে হবে। এবার আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, ধরুন পুরো পৃথিবীতে একটি ডলার আছে। এখন যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে আপনি এটি পরিশোধ করবেন এবং আরও একটি ডলার সুদ হিসেবে, তবে প্রশ্ন হচ্ছে সেই দ্বিতীয় ডলারটি কোথা থেকে আসবে যা দিয়ে সুদ পরিশোধ করবেন? উত্তর হচ্ছে আপনাকে সেই দ্বিতীয় ডলারটিও তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে
যে আপনি এটি পরিশোধ করবেন এবং আরও $1 সুদ হিসেবে। তাহলে এখন মোট $2 এক্সিস্ট করছে, কিন্তু আপনি মোট $4 ঋণগ্রস্ত, এবং এভাবেই তা চলতে থাকবে। ফলাফল হচ্ছে আপনার কাছে কখনোই যথেষ্ট পরিমাণ ডলার থাকবে না যা দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারবেন। সব সময় কারেন্সির তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশি থাকবে, কারণ ঋণ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে নতুন করে $1 তৈরি করতেই হবে। তাই পুরো সিস্টেমটি ইম্পসিবল, এটি সীমিত এবং একদিন এর শেষ ঘটবেই। কি হবে যদি ইউনাইটেড স্টেটসের সরকার ডলার ধার করা বন্ধ করে দেয় ঘাটতি ব্যয়ের জন্য? আপনার কি মনে হয় ট্রেজারি বন্ড দিয়ে ইতিমধ্যে কর্য করা ডলারের জন্য পেমেন্টস বন্ধ হয়ে যাবে? কি হবে যদি পাবলিক ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়? তাহলে কি বাড়ি এবং গাড়ির জন্য পেমেন্টস বন্ধ হয়ে যাবে? না, কারণ প্রতি মাসে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্টের উপর পেমেন্টস বাকি থেকে যায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত ডলার আছে তার জন্য ইন্টারেস্ট রয়েই যাবে। এই ইন্টারেস্ট কোন ডলার দিয়ে শোধ করা হবে? যদি ইউনাইটেড স্টেটসের গভর্নমেন্ট এবং পাবলিক কর্য করা বন্ধ করে দেয়, তবে নতুন কারেন্সি তৈরি হবে না যা আগের কারেন্সিকে রিপ্লেস করবে, যেগুলো দিয়ে পূর্বে পেমেন্ট করা হয়েছিল। পেমেন্ট ঋণের জন্য হোক বা ট্যাক্স প্রদান করার মাধ্যমে, বন্ডের জন্য পেমেন্ট হোক, এই পেমেন্টগুলোর মাধ্যমে ঋণের একটি অংশকে ধ্বংস করা হয়। তবে এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঋণ সমপরিমাণ কারেন্সিকেও ধ্বংস করে দেয়। কারেন্সি এবং ডেট হচ্ছে ম্যাটার এবং এন্টি ম্যাটারের মতো। যখন তারা মিলিত হয় তখন একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়। যদি আমরা সকল প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের পেমেন্ট করে দেই, সকল লোন এবং বন্ডের জন্য যা এক্সিস্ট করে, তবে পুরো কারেন্সির সাপ্লাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতএব যদি ঋণের বোঝা আর না নিতে চাই, তবে দেখুন কি হয়। পুরো ব্যবস্থা বাকি থাকা পেমেন্টের ভারে ধসে পড়বে। এই কারণে ঋণ নেওয়া কখনোই বন্ধ হয় না। ফলে ডেট সিলিং ধারণার জন্ম হয় এবং ন্যাশনাল ডেট উপরের দিকে যেতেই থাকে। কিন্তু সময় আসবে যখন এই পুরো সিস্টেম তার নিজের ভারেই ধসে পড়বে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। 2008 ছিল একটি পূর্বাভাস মাত্র। চলুন এবার স্টেপ 6-এ ব্যাক করি, অর্থাৎ ডেট সিলিং ডিলিউশন। সিস্টেমটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ডেট কখনোই থামবে না, এবং এই সকল ঋণ একদিন কলাপস করতে বাধ্য। স্টেপ 7, ফেডারেল রিজার্ভের সিক্রেট ওনাররা তাদের মুনাফার অংশ নিয়ে নেয়। আমরা আগেই বলেছি, বড় বড় ব্যাংকগুলো ফেডারেল রিজার্ভকে ওন করে। তারা প্রথমত সরকার হতে বন্ড ক্রয় করে, তা ফেডারেল রিজার্ভকে বিক্রি করে মুনাফা করে। তাছাড়া ফেডারেল রিজার্ভে থাকা রিজার্ভের জন্য ফেডারেল রিজার্ভ তাদেরকে ইন্টারেস্ট দিয়ে থাকে। এরপর ফেডারেল রিজার্ভ তাদেরকে 6% ডিভিডেন্টও দিয়ে থাকে, কারণ তারাই ফেডারেল রিজার্ভের ওনার। অতএব এই পুরো সিস্টেমটি একটি ইভাল সিস্টেম। পুরো সমাজকে, পুরো বিশ্বকে এই ব্যবস্থা তার দাস বানিয়ে রেখেছে। বন্ড শব্দটি বন্ডেজ শব্দের মূল শব্দ। যখন কোনো সরকার বন্ড ইস্যু করে, এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা আমাদেরকে বাধ্য করে ভবিষ্যতে ট্যাক্স পে করতে। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি যে আমি ট্যাক্স পে করতে চাই কিনা, যা গত শতকে মানুষ ভোগ করেছে তার জন্য। কেউ আমাদের সন্তানদেরও জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা ভবিষ্যতে কঠোর পরিশ্রম করে ট্যাক্স পে করতে চায় কিনা, যা আমরা আজকে ভোগ করছি। জর্জ ওয়াশিংটন একবার জেমস ম্যাডিসনকে লিখেন, "No generation has a right to contract debt greater than can be paid off during the course of its own existence." অর্থাৎ কোনো প্রজন্মের এমন ঋণের চুক্তি করার কোনো অধিকার নেই যা তাদের সময়কালে পরিশোধ করার সক্ষমতার চেয়ে বেশি।